Welcome to our basic maths class. Already in previous class, I told you about LCM. In LCM, two methods I told. What is that two methods? First method is multiple method. And second method is prime factor method. ముందు క్లాస్ లో చెప్పుకుంది ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ LCM I told. Yes, about LCM I told. What is LCM? అసలు LCM అంటే ఏంటి? L means least, C means common, and M means multiple. Okay, LCM means least common multiple. So how many methods we have to find that LCM? We have three methods to find LCM. What are the three methods? First method is multiple method. First method is multiple method. Second method is prime factor method. And the third method is division method. Okay. మల్టిపుల్ మెథడ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, చాలా చాలా ఈజీ. మల్టిపుల్ మెథడ్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫైండ్ ద LCM ఆఫ్ 4, 6 బై మల్టిపుల్ మెథడ్ అంటే 4 టేబుల్ రాయాలి, 6 టేబుల్ రాయాలి. టేబుల్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే. అండ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ మీన్స్ ఇన్ దట్ LCM వీ షుడ్ డూ దట్ LCM విత్ ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డివిజన్ మెథడ్ అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన 2 నెంబర్స్ ని సపరేట్ గా LCM చేస్తాం. Then what is division method? Division method means how many numbers they given, that all numbers we should do LCM together. Okay na? So for example 16, 24, 30. Okay, for this number you have to find the LCM in division method. Prime factor method means we have to do these numbers LCM separate. Division method ante enti, కలిపి LCM చేయాలి. ఓకేనా? సో 16 is in which table it will possible? 16. First starting 2 table onwards you have to check. In 2 table is it possible 16? ఒకటే ఒక గుర్తమ్మా, ఆ నెంబరు 2తో పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా చెక్ చేసుకోవాలంటే మీరు టేబుల్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ నెంబర్ చెక్ ఇన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ నెంబర్. In units place, if there is even number means that whole number is divisible by 2. Okay na? అది ఎన్ని డిజిట్స్ నెంబర్ అయినా యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్ 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకేనా? నా చూడండి, ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉందా లేదా? 6, 4, 0 అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది. సో దీస్ 3 numbers are divisible by 2. ఓకేనా? Now see, in 2 table 16 how many times? 2 8s are 16 and 24. కొంతమందికి తెలీదు ఇది ఎలా కొంతమందికి టేబుల్స్ రావు కొంతమంది పిల్లలకి. సో ఎలా చేస్తారు అప్పుడు? 2 table లో 2 ఎన్ని టైమ్స్? 1 time. 2 1s are 2 and 4 2 2s are 4. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్ 2 table how many times? 30. చూడండి, చాలా చాలా ఈజీ ఇది. 2 table లో 3 ఉందా? There is no 3 in 2 table. Yes. So 3 before number 2. How many times? 2 1s are 2. Okay na? 3 fingers లో నుంచి 2 fingers క్లోజ్ చేస్తే ఎంత? 1. సో 1 ఇక్కడ రాసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత నెంబర్ ఉన్నట్టు? 10. In 2 table 10 is there? Yes. How many times? 5 times. Understand? Next number 8, 12, 15. Is it possible? Is it possible in 2 table? 8, 12, is it possible? Yes. Is it possible? Why? Because in units place there is even number. 8 is even number and 2 is even number. Yes. See. In 2 table 8 how many times? 4 times. And 2 table 6, 12 how many times? 6 times. And 2 table is it possible 15? No, not possible. So write that 15 down. Again 2 2s are 4, 2 3s are 6
and 15 also not possible. Next in 3 table it will possible? Yes. 3 ones are 3, 3 5s are 15. So 2 won't possible now. That's why I are writing 2 like this. Okay na? Okay. Now division method means you have to multiply that all prime numbers. See, LCM of 16, 24, 30 equals to, tell me this, 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 5. Why we left 1 here? Why? Because మనం ఏ నెంబర్ నైనా 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం 1 లీవ్ చేసేసి మిగిలిన నంబర్స్ రాసుకున్నాం. నౌ టెల్ మీ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 2s are 48 and 48 5s are. మీకు ఇలా ఏదైనా బిగ్ నెంబర్ తెలియదు ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసుకోండి. 8 5s are 40, 5 4s are 20 plus 4 24. So LCM of 16, 24, 30 equals to 240 in division method. Okay na? In division method. So now tell me, what is this? LCM. LCM means what? Least. L means least, C means common and M means multiple. Yes. How many methods we have to find LCM? అంటే ఎన్ని మెథడ్స్ ద్వారా మనం LCM ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? There are 3 methods to find LCM. What are the 3 methods? First method is multiple method, second method is prime factor method and third method is division method. Okay na? Multiple method means what? Multiple method అంటే product of the table we have to write. చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్. అంటే మనం ఒక టేబుల్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? 2 2s are ఉందనుకో, 2 2s are 4, దట్ 4 ఈస్ ప్రొడక్ట్. అవునా? సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2, 4 అంటే ఏంటి? 2 1s are 2, 4, 6, 8, 10 అలా. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ మెథడ్. మరి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ అంటే మీకు ఒకవేళ 2 డిజిట్స్ ఇచ్చాడు అనుకో, 2 డిజిట్ నెంబర్స్ 3 ఇచ్చాడు అనుకో, సో మీరు ఏం చేయాలి? ఆ 3 నెంబర్స్ ని సపరేట్ గా LCM చేసి దానిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుని అప్పుడు మీరు దాన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ లో LCM చేయాలి. ఓకేనా? దానిలో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, వన్స్ సీ దట్. ఓకే. నెక్స్ట్ డివిజన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? డివిజన్ మెథడ్ అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఇస్తే అన్ని నెంబర్స్ మీరు ఒకేసారి LCM చేసేయాలి. ఓకేనా? సో ఇలా అన్నమాట. మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. అసలు ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడు? ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆ 3 నెంబర్స్ 2 తో డివిజిబుల్ అవుతాయా అవ్వవా చెక్ చేసుకోండి. డివిజిబుల్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? అక్కడ నెంబర్ మిగలకూడదు ఇంకా. సో రిమైండర్ అనేది 0 ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? ఆ నెంబర్స్ 2 తో డివిజిబుల్ అవుతాయా అవ్వవా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు? ఇఫ్ దట్ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ యూనిట్స్ ప్లేస్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్, దట్ హోల్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. ఓకేనా? అంటే ఉన్న నెంబర్స్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఉన్న నెంబర్ చెక్ చేసుకోండి. యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎటువైపు? రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా? ఎస్. విత్ విచ్ హ్యాండ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్? ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. సో this side is even numbers we have, this side is units place we have. Okay na? So ఈ side units place లో ఉన్న numbers ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే అప్పుడు మీకు దాని హోల్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. మీరు మళ్ళీ ఆ 2 టేబుల్లో 16 ఉందా, 2 టేబుల్లో 24 ఉందా, అలా టేబుల్ మొత్తం చదువుకోక్కర్లేదు. జస్ట్ ఆ నెంబర్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే దెన్ ద హోల్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. ఓకేనా? చూడండి, యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఏనా ఉంది? ఎస్, 0 4 6. కాబట్టి ఆ 3 నెంబర్స్ 2 తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. సరే, మరి ఎన్నిసార్లు డివిజిబుల్ అవుతాయి ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు? కంపల్సరీగా టేబుల్స్ నేర్చుకోవాలి మీరు. ఓకేనా? ఒకవేళ టేబుల్స్ రాని పిల్లలకి ఈ ట్రిక్ యూజ్ అవుతుంది. 2 టేబుల్లో 16 అట్లీస్ట్ 10 స్టెప్స్ వస్తాయి కదా. మోర్ దాన్ 10 స్టెప్స్ అంటే నేర్చుకోలేకపోవచ్చు, అట్లీస్ట్ 10 స్టెప్స్ వస్తాయి కదా. సో 2 8s are 16. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్లో 24 ఉందా లేదా ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు? మోర్ దాన్ 10 స్టెప్స్ మీకు రాకపోతే
ఫస్ట్ డిజిట్ ఏముంది 2 ఉంది. 2 టేబుల్ లో 2 పాసిబుల్ అవుతుంది కదా. హౌ మెనీ టైమ్స్ 1 టైమ్. సో 2 1s are 2, 2 2s are 4. 4 is there, no? Next 4 how many times it will possible in 2 table? 2 times. Okay na. Next in 2 table 30. ఇది చాలా పెద్ద సమస్య కదా. సో 2 టేబుల్ లో 3 ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. లేదు. 3 బిఫోర్ నెంబర్ ఏంటి 2 అవునా. 2 టేబుల్ లో 2 ఎన్ని టైమ్స్ 1 టైమ్. 3 లో నుంచి 2 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకి ఎంత నెంబర్ మిగులుతుంది 1 అవునా. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎంత నెంబర్ ఉన్నట్టు 10 ఉన్నట్టు. 10 ఎన్ని టైమ్స్ 2 టేబుల్ లో 5 టైమ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ 8, 12, 15 వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ లో 8 ఎన్ని టైమ్స్ 4 అండ్ 2 టేబుల్ లో 12 6 టైమ్స్. దెన్ 2 టేబుల్ 15 నాట్ పాసిబుల్. చూసుకోండి, జస్ట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈవెన్ నెంబర్ లేదు కాబట్టి దిస్ నెంబర్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ 2. నెక్స్ట్ ఇన్ 2 టేబుల్ 4 2 times and 2 table 6 3 times. Another again 15 not possible. Again take 3 table. Why? Because here 3 and 15 is there, no? So in 3 table 2 is not possible. That's why we wrote like that again. And in 3 table 3 1 time and 3 table 15 5 times. Okay na. So LCM of 16, 24, 30 equals to all numbers we have to multiply. 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 5. Why we left 1 here? ఎందుకంటే if we multiply any number with 1, the product will be same number. అంటే మనం ఏ నెంబర్ ని ఏ నెంబర్ 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే దాని రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది సేమ్ వస్తుంది అవునా. అందుకని మనం ఇక్కడ 1 లీవ్ చేసేసాం. సో 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 5. So if we multiply that full number means answer will come 240. ఓకే, అర్థమైందమ్మా. సో నేను హోంవర్క్ కూడా ఇస్తున్నాను. మీకు అర్థమైతే మీరు ఈ సమ్ హోంవర్క్ చేసి నాకు ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి. కామెంట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి. ఓకే. ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఇన్ డివిజన్ మెథడ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గివింగ్. ఎల్సిఎం ఆఫ్ 30, 60, 24. Okay, 30, 60, 24. Do that LCM in division method and post in comment box. Okay, thank you.